ఇంటర్ ప్లస్ ఐఏఎస్, డిగ్రీ ప్లస్ ఐఏఎస్లో మనకి సివిల్ సర్వీస్ పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ ఒకవైపు, దాంతోపాటు బేసిక్ అకాడమిక్ ప్రిపరేషన్ ఇంకోవైపు. సో అఫ్కోర్స్ 70% ప్రిపరేషన్ అనేది ఆస్పిరెంట్స్ సివిల్ సర్వీస్ సిలబస్ ఓరియంటేషన్గా ఉంటుంది, ఇంకో 30% అకాడమిక్ ఓరియంటేషన్గా కూడా ఉంటుంది. సో ఈ సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది అకాడమిక్ ప్రిపరేషన్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకనే మా స్టూడెంట్స్ 90% కన్నా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటూ ఉంటుంటారు. అండ్ ఈ అకాడమిక్స్లో కీలకమైనటువంటి పాత్ర నిర్వహించేది ఇంటర్మీడియట్లో కానీ, డిగ్రీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్లో కానీ లాంగ్వేజెస్. అండ్ 21st సెంచరీ సంబంధించినటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంపస్లో బిగ్గెస్ట్ లాంగ్వేజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. సో ఈ లింగ్విస్టిక్స్లో మనకి ప్రధానంగా ఏదైతే కీలకమైన లాంగ్వేజెస్, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కానీ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ కానీ, ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్లో 2 ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. అలాగే సెకండ్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటి సాంస్క్రిట్ కానీ లేకపోతే హిందీ కానీ తెలుగు కానీ ఈ 3 కూడా సపరేట్గా ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. అండ్ ఈ ఫ్యాకల్టీ ప్రధానంగా ఒక ఆస్పిరెంట్కి సెకండ్ లాంగ్వేజ్లో అలాగే ఇంగ్లీష్లో మ్యాక్సిమం మార్కులు ఏ విధంగా తీసుకురావాలో తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. దాంతోపాటు ఆస్పిరెంట్కి కావాల్సినటువంటి ఒక పర్సనాలిటీ బిల్డింగ్ ఫోకస్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఉందనుకోండి, ఇంగ్లీష్లో ఉండేటటువంటి కరికులం ఏదైతే ఉందో అది ఎథికల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఉంటుంది, ఆ మోరల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఉంటుంది, యాక్టివిటీస్ ఓరియంటేషన్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడమే కాకుండా పర్సనాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి జోసెఫ్ గారు ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు. సో జోసెఫ్ గారు, హౌ డు యూ మేక్ ద ఆస్పిరెంట్స్ పర్టికులర్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంపస్లో టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద సివిల్ సర్వీస్ అలాంగ్ విత్ ద అకాడమిక్స్? ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేటెడ్లో ఇంగ్లీష్కి జనరల్గా తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది, బట్ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇంగ్లీష్కి కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఏ విధంగా మీరు మోటివేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆస్పిరెంట్స్? Thank you so much, sir, for this particular question and for this thought of giving importance to English. And at the very outset, I would like to congratulate you because this is the institution which is giving a lot of importance for English and the languages. But whereas when you go outside, okay, they give a lot of importance for the other subjects, not on English, which is the pillar of all the other subjects. Now, this particular journey started, around 25 years ago with me. When I was also a student, okay, there was also along with me a few students who came from rural background. No. And then they were not able to speak English. And then when one of the professor asked them a question, okay, in Telugu, okay, and they said, can you say that in English? They said, now the question was, okay, pote po pokunte ra. Now this particular person who came from a rural area, okay, he knew only this go and come, and he put that into the sentence and said, "Gote go, gokunte come." Yes, it was very funny actually. But when we go deep into that, okay, we understand that this person comes from a very different background, a rural background, and he does not know, the vocabulary of English. And now the work of the professor starts from here, or the teacher starts from here, to put in the vocabulary in the mind of the students, okay, so that they can use it in the near future. And that's the reason why for me, from the 25 years back, I learned this particular lesson to tell to the students that whatever you have in the brain, that is called the vocabulary, bank in our brain, okay, only then we can use some words. And that's the reason why I am, involved in students, okay, telling them the importance of vocabulary. And then if you have a rich vocabulary, you can use it, stupendously and elaborately. And that makes a difference in a student's life. Now, when we see all the exams, they are in English. Unfortunately, it is in English. And we have to get the students into this particular culture of English. And if they don't understand this culture of English, I'm sorry that, they cannot crack any exams, may it be academics or any entrance exam. And therefore, every entrance exam gives a lot of importance for English as well as the academics as well. And therefore, this 21st century, I must really appreciate that this 21st century college is giving so much of importance for English, having a big staff for this particular subject, language called English.
And in this particular, to impart this particular language, the English language to the students, we have a lot of activities. Okay. First and foremost, we make them realize the importance of how the structure of sentences are, what makes up a sentence, what is the syntax of a sentence, what is the culture of English. And then when we remove the inhibitions of the students, they get in touch with the language. They start to love the language as a whole. And once the language is loved, and it's easy for any teacher, to teach them and to make them successful in life. And like this, 21st century is having a lot of activities on the weekends, during the classes, and there are so many opportunities given to the students in regards, okay, to make them, very successful in English. And if this goes on like this, I'm telling you, every student will be able to crack any language, any exam, any entrance exam with ease, because when English is there, any subject becomes easy for them. Any exam becomes very easy for them. So that's the reason why I say, English is very, very important for any exam. Yeah. So when you learn English, it makes your personality mold. It molds your personality actually. So it is useful for not only for the curriculum activities, but also for the extracurricular and co-curricular activities. తర్వాత చాలా కాలేజెస్లో సెకండ్ లాంగ్వేజెస్ చూసినప్పుడు చాలా తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటారు. సెకండ్ లాంగ్వేజే కదా అన్నట్టుగా ఉంటుంది. బట్ 21st సెంచరీ కాలేజీలో మాత్రం సెకండ్ లాంగ్వేజ్కి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అన్ని సబ్జెక్టులతో పాటు. అండ్ మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేసుకునే అవకాశం కూడా సెకండ్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. అలాంటి సబ్జెక్ట్స్లో హిందీ ఒకటి. అండ్ ఈ హిందీ అనేది యాక్చువల్గా మీకు ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కంపల్సరీ పేపర్, అంటే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అనేది అండ్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ అనేది కంపల్సరీ పేపర్. చాలామంది సిబిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి కూడా హిందీ పెట్టుకుంటుంటారు. సో ఆ హిందీకి కూడా మనం అతి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆ ప్రాధాన్యత కారణంగా చాలామంది హిందీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. చాలా చోట్ల హిందీ ఆఫర్ చేయరు, బట్ 21st సెంచరీలో హిందీ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఆ హిందీ ఏ విధంగా సివిల్ సర్వీస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రిపరేషన్కి ఉపయోగపడుతుందో సార్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ आप बोलिए ये हिंदी कैसे? तेलंगाना में इधर लोकल साउथ में हिंदी की तो इम्पोर्टेंस देते हैं, बल्कि IAS IPS में जब एक सब्जेक्ट कंपलसरी हिंदी रहता और अपने को नेशनल बैंकिंग एग्जाम्स में गए तो भी पेपर में इंग्लिश और हिंदी रहता. तो हिंदी क्या है अपने को ज़रूरी आना है, और हिंदी है तो अपन कोई से भी स्टेट में जाके अपन बात कर सकते हैं. और बच्चों को भी क्या अपन ग्रामर स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है. तो इसलिए क्या है यहाँ पे IAS अकेडमी में दूसरे कॉलेजेस में हिंदी को तो इम्पोर्टेंट नहीं, हिंदी मतलब सेकेंड लैंग्वेज इसको इम्पोर्टेंट नहीं थे. मगर मैं यहाँ 6 years से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पूरा अच्छा रिस्पॉन्सिव मिल रहा. और यहाँ पे फैकल्टी से भी है, तो पढ़ाने बच्चों को क्या है फ्यूचर में उनको मालूमात होते हैं. अब दूसरे से अब तेलंगाना के तमिलनाडु के हैं, अब उनको हिंदी आना है कि तो IAS IPS बहुत तो कहाँ भी कोई से स्टेट में भी आ सकते हैं. इसलिए हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है. इंडिया में अपने सर्वे करना तो हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है. इसलिए IAS IPS वालों को खास करके हिंदी आना ज़रूरी है, और एक पेपर हिंदी भी रहता है उसमें. So do you think that the Hindi should be opted only by the candidates with Hindi background, or anybody can opt it? कोई भी ले सकते हैं सर. और सीखे तो क्या होता है अपन को आगे चल के कुछ ग्रुप्स में प्रिपेयर होना है IAS IPS को, तो एक सब्जेक्ट हिंदी का रहता कंपलसरी, तो उनको लेना पड़ता है. एक रीजनल सब्जेक्ट और राष्ट्रभाषा का सब्जेक्ट लेना पड़ता. दूसरों को तो मुश्किल होता मर के, सीखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ले सकते हैं. సో హిందీ ఎవరైనా చదవచ్చు. హిందీ తీసుకుంటే మీకు ఓన్లీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా మాత్రమే కాకుండా మీరు సివిల్స్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్లో భాగంగా కూడా హిందీ అనేది మీకు ఉపయోగపడేటటువంటిది. తర్వాత 21st సెంచరీలో ఉన్నటువంటి మరో ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీ మాధవి మేడం. సో మేడం, మీరు స్టూడెంట్స్కి కేవలం ఒక టీచర్గా మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఒక మదర్ లాగా కూడా ఉంటూ వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకుంటూ వాళ్ళ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేస్తూ కంపాషనేట్గా ఉంటుంటారు. సో హౌ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైల్ టీచింగ్ ది ఇంగ్లీష్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ దట్ యూ make the students to perform? Good morning everyone. Good morning sir. Actually I feel like blessed to be English teacher. Actually my subject is MPC,
MPC, and also in degree I have taken BCA computer applications. But wherever I went for the job, I was opted for English only. So the main reason behind it is my school education and my father. So my father always used to tell us to talk only in English at home. So and also in my school days we used to conduct English week celebrations, sir. So in that, like before 1 month only, a notice was given to all the students to get prepared for the celebrations. So in that whole week, no other subject was there. From morning to evening, we used to go with the celebrations and the presentations over there. So in that, all students used to get ready for the their own poems, and also the stories, and also the fantasies over there, some kind of tongue twisters and riddles. This helped me to take English as my main subject over there, and the BCA also I have taken the advanced English over there. And mainly what I observed is like every school is able to develop the skills like LSRW, whatever the listening, speaking, reading will be there, that every school is giving to all the students, but only 70 to 80% of the students are able to cope up with that. But apart these language skills, there are some other skills like the creative writing skills are very, very important, and also public speaking skills are important. These are missed in the students. This is my 7th college working over here. In the past 6 colleges where I have worked, like English was given very less important. Only exam point of view, it was classes were given for us. And also like 95 was the highest mark which we scored in other colleges, like about the inter result. But whereas here, I have joined at the end of the academic year. It was only 3 months time over here, but even then 98 was the highest mark. So English is the subject which is going to decide the state rank. So at that time, we have got state 2nd rank over here, sir. And it is very tough to get 98 marks in 2nd year syllabus, where completely theory was there. So even this year we got 3 members 98 over here. So the only thing is here, whether teacher is there, whether students are there, if the support is not from management, we couldn't do that. So regular classes were there for us. From June to like March, we have the classes over here. That I feel, and also I feel that like we can better integrate all the other things if we encourage the students to learn about the literary appreciation also, where the ethics and the values will be given to the students. So that's what I wanted to tell. Yeah, so that's so nice, madam. So English as a subject for the academics as well as useful for the competitive exams. అండ్ 21st century IAS అకాడమీలో ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిలబస్లో భాగంగా మీకు జూన్ నుంచి మార్చ్ వరకు ఎగ్జామ్స్ అయ్యేంత వరకు కూడా కంటిన్యూస్గా ఇంగ్లీష్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ చేస్తాం అనేటటువంటిది ఇక్కడ స్పెషల్ ఆస్పెక్ట్. ఎందుకంటే మనకి దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా హిందీ అవసరం, ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఇంగ్లీష్ అవసరం. కాబట్టి ఈ లాంగ్వేజెస్ మీద కనుక మనం పట్టు సాధిస్తే మిగతా సబ్జెక్టులు ఈజీగా పట్టు సాధించవచ్చు. అండ్ మనకి సబ్జెక్ట్ మీద పట్టు సాధించడానికి అవకాశం ఉండేటటువంటి భాష మాతృభాష. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనకి మాతృభాష బోధించేటటువంటి అధ్యాపకులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. అండ్ 21st centuryలో కూడా తెలుగు లాంగ్వేజ్కి స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ సెకండ్ లాంగ్వేజ్లో భాగంగా మన దగ్గర మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. సార్, తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఈ మధ్యకాలంలో దాని ప్రాధాన్యత తగ్గిపోతుంది అండ్ తెలుగు మాట్లాడడం అవమానం అనుకునేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో స్టూడెంట్స్కి తెలుగు మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది న్యాచురల్గా ఉండాలా, లేకపోతే దాన్ని మనం క్రియేట్ చేయవచ్చా, ఎలా ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి? సార్ నమస్కారం సార్. తెలుగు మనకు సబ్జెక్ట్ విషయానికి వస్తే సార్, తెలుగు పిల్లలు తరువుగానే ఉన్నారు సార్. తెలుగు మాతృభాష పరంగా పిల్లలకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొందరు ఏంటంటే మనకి మాతృభాషలో ఒక ఫీలింగ్ అనేది ఉన్నది సార్. కొందరు ఈ తెలుగు తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది అనేటట్టు ఫీలింగ్లో ఉన్నారు సార్. అయితే
ఇది మదర్ టంగ్ కాబట్టి మనకు ప్రతి కాంపిటేటివ్లో తెలుగు సంబంధించిన బిట్స్ వస్తున్నాయి సార్. ఈవెన్ మనకు కానిస్టేబుల్ కాంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వరకు మనం స్పెషల్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు, స్పెషల్ తెలుగు తీసుకోవచ్చు సార్. అయితే ఈ తెలుగు మన పిల్లల విషయానికి వస్తే ఇక్కడ కూడా ఈ మధ్యన చాలామంది తీసుకుంటున్నారు తెలుగు. అంతకుముందు మనకి హిందీలో అక్కడ ఉండేది, తెలుగు ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నారు సార్. దీనికి చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. ఎందుకంటే మిగతా కాలేజీలో కంటే మన కాలేజీలో ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉంది. సరే, వాళ్ళకు ఆ తెలుగు మీద ఆసక్తి కలగడమా, లేకపోతే వాళ్ళు ఏదో విధంగా కాంపిటేటివ్లో ఉన్నాం కాబట్టి తెలుగు కంపల్సరీగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకుంటున్నారు. మొత్తానికి అయితే వస్తున్నారు సార్. కాబట్టి ఈ తెలుగు మనకు ఆ పిల్లలకి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ కావాలని అంటే మనం మోరల్ వాల్యూస్తో పాటు కాంపిటేటివ్లో తీసుకోపోవడం, అదేవిధంగా మనము కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయడం వల్ల పిల్లలకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది సార్. ఇది మన క్యాంపస్లోనే ఈ విధంగా రావడం అనేది మనకు ఒక సంతోషకరమైన విషయం సార్. కాబట్టి వాళ్ళు ముందు ఫ్యూచర్ కూడా తెలుసు సార్. మాకు ఇప్పుడు ఈ సివిల్స్ పోతున్నాం కాబట్టి ఈ తెలుగు వల్ల ఇంత ఉపయోగం ఉందా, బట్ మనకి ఈ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కాకుండా మిగతా కాంపిటేటివ్లో కూడా మనకి తెలుగు ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు సార్. ఆ విధంగా నేను పిల్లల్ని మోటివేట్ చేయడం, నేను కూడా కొన్ని కాంపిటేటివ్ రాశాను కాబట్టి పిల్లలకి ఆ రూట్లో తీసుకుపోయే విధంగా చేస్తున్నాను. సో తెలుగు లాంగ్వేజ్ అనేది కేవలం అకాడమిక్స్ పరంగానే కాకుండా సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లో ఒక భాగంగా పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే చాలామంది అభ్యర్థులు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి తెలుగు లిటరేచర్ని ఆప్షనల్గా పెట్టుకుంటుంటున్నారు. అండ్ మోరోవర్ తెలుగు అనేది ఈవెన్ స్టేట్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఒక కీలకమైన భాగంగా ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రూప్ 1లో కూడా తెలుగు ఒక కంపల్సరీ పేపర్. సో కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు నేర్చుకునేటటువంటి ప్రయత్నం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో జరగాలి. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో 2020 ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం కూడా మాతృభాషలో విద్యాభ్యాసం అనే దానికి ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. రెండవది బీటెక్ లాంటి ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్లో కూడా, ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విషయాల్లో కూడా తెలుగు మీడియం ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో సివిల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్లో రాబోయే 5 ఏళ్లలో తెలుగు మీడియం అనేది కూడా కీలకమైన పాత్ర వహించబోతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుగు నేర్చుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. అండ్ అలాగే మనకి లాంగ్వేజెస్లో మరో కీలకమైనటువంటి లాంగ్వేజెస్ అంటే ఇంటర్మీడియట్లో కానీ డిగ్రీలో కానీ సెకండ్ లాంగ్వేజెస్లో మినిమం 99 మార్కులు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటిది సాంస్క్రిట్. సో మీకు సాంస్క్రిట్లో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సాంస్క్రిట్ని మీరు దేవనాగరి స్క్రిప్ట్లో రాయొచ్చు, లేకపోతే తెలుగులో రాయొచ్చు, ఇంగ్లీష్లోనూ రాయొచ్చు. సో ఆ సాంస్క్రిట్ సిగ్నిఫికెన్స్ గురించి సార్ చెప్తారు. సార్, సాంస్క్రిట్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది మనకి. సో మనకి ఈ పిల్లలకి ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సంస్కృతం వచ్చేసి ఓన్లీ అకాడమికే కాకుండా సివిల్స్ ఓరియంటెడ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. చాలా వరకు ఏంటంటే ఇప్పుడు వేరే స్టేట్స్ అనేది వాళ్ళైతేనే మొత్తం కూడా ఈ సివిల్స్ పర్పస్ కూడా సాంస్క్రిట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రామాయణము, భాగవతము దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సపరేట్గా మన స్టూడెంట్స్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడం కూడా జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం అలానే చాలా వరకు సంస్కృతంలో ప్రతిష్టాత్మక 2 గొప్ప ఉన్నాయి. అది ఏంటంటే మన భారతదేశానికి సంస్కృతం, సంస్కృతి. మన భారతదేశం వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వే ఆఫ్ కల్చర్ వల్ల ఇండియాస్ అని రికగ్నైజ్ చేస్తారు. కానీ 2 సంస్కృతం వల్ల. ఎందుకు అని అంటే ప్రజెంట్ సొసైటీలో జీవించాలంటే ఎలా ఉండాలి, ఎలా బ్రతకాలి, ఏ విధంగా వాళ్ళ మోరల్ వాల్యూస్ అన్ని మొత్తం చెప్పేది ఈ సంస్కృతం. సో సంస్కృతంలో ఈ రామాయణ ఇతిహాసాల రూపంలో చాలా వరకు ఎగ్జాంపుల్స్తోని స్టూడెంట్స్ మోటివేట్ చేస్తూ శ్లోకాల రూపంలో భర్తూర సుభాషితాల్లో ఇలా ఎక్కువ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో సాంస్క్రిట్ ఓన్లీ మార్కుల పరంగానే కాకుండా మన జీవన విధానంలో ఒక అంతర్భాగం, మన చరిత్రలో అది అంతర్భాగం, మన సంస్కృతిలో ఒక భాగంగా ఉంటుంది. కాబట్టి సాంస్క్రిట్ని సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఆప్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా మార్కులు బాగా వస్తాయి, నీతికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎథికల్ ఇంటిగ్రిటీ యాప్టిట్యూడ్ కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది.